नमस्कार श्रोता बंधु। आज आम सृजन सुरभि शुणा राजकिशोर पट्टनायकंकर एक चमत्कार क्षुद्र गल्प पशु। कुकुरटी बुझु न बुझु ताकू पशु बोली कुहा जाए। घरे से गेल्हा हुए, आदर पाए, माड़ खाए, गाली शुणे, सबुथिरे गोटिए धारा जोड़ी दिया जाए। से पशु अनेक दिन है घरे रहिलाणी। घरर नुआ चाकर मानक ठारू से पुरुणा, घर को आसीथिबा कअँल पिलाटा ठारू बड़ ओ पुरुणा पिला जन्म हैला बेले माँ जेतेबेले कष्ट पाउथिला, कुकुरटी सेई दुख सही न पारी निजे मध्य कांदी कांदी घरे जनक पाखरू आउ जनक पाखकू धाउथिला ओ मुहंकू चाही गोड़कू कामुड़ी कहुथिला जे घरे जणे दुख पाउछि। ताकू पशु कुहा जाए। मଣିଷର दुखरे मଣିଷ कांदे नाही। से ताहार ज्ञानरे बुद्धिरे हृद भितरर कअँल रसकू सुखेई देई कहे से मଣିଷ। पोषा कुकुर टमी गोटाए मଣିଷର दुखरे जेतेबेले कांदी अस्थिर होई एठी सेठी हेउथिला ताकू कुहा हेउथिला पशु। बाबू घरर पिलामाने भी बाबू। सेमाने पिंडारे ठिया होई देखुथांती गोरु गुहाळरू फिटिले ओ गुहाळकू पशिले। गोरु दुईटांकर भारी आखि पाखकू थिबा कदली बुदाटी उपरे। गछकू सबुबेले मुह पाए नाही, किंतु पाखरे थिबा पुआ गुड़ीकू माठू नहीं निज पेट भितरकू ठेली देबा पई सबुबेले चेष्टा। सेतिकी टमी जगी थाए। गाईर टाणुआ खुरा, मुनिया सिंग ओ फँ फँ को डरे नाही। कामुड़ीबाकू माड़ी जाए। भुकी समस्तंकू डाकी पकाए, आस धाई आस, एई गाई माने कदली बुदाटी को नहीं भोजी करबाकू व्याकुल। बाबू माने चाकर को डाक पकांती। टमी लड़ू थाए एका एका। केतेबेले पछकू हटी आसिला बेले गाई खंडे पत्र कि गोटाए कदली पुआकू दांतरे भिड़ी निए। चाकर गाली खाए ओ टमी गोईठा खाए। केही हेले बाबूंकर गुहाळ पाखरे जत्नरे संपादी थिबा कदली बुदाटी को रक्षा करि पारिले नाही। घरे रही आउ करिवे कौन। बुद्धिमान लोकर इच्छा जे समस्ते पशुपरी ताहार संपत्ति को जगी बसिथिबे। सेथिपाई मरिबा दरकार पड़िले खुशी होई टळी पड़िबे। ताहेले से खुशी होई गोटिए सर्टिफिकेट दब। पशुटाए बोली एतक बुद्धि खटेइला। बण जंगलर पिला कुकुर जातिरू एई टमीटी गोटिए सहररे रही सहरिया होई जाइछि। ताकू माटीरे शोइबाकू भल लागे नाही। एकुटिया बणबुदारे बुलिबाकू सुख लागे नाही। से खोजे पक्का घर ओ पिंडा। सेठी पुणी ताकू खंडे सेज लोड़ा हुए। अखा कि छिंडा कंबल न पाइले उपरे सुखुथिबा तौलिया लुगा आदि खंडे जोगाड़ करी से बिछଣା करे। से खोजे दिजण जणे मणिषंक साथिरे जाई नई कूले पार्करे नईले कोठा उपरे बुलिबाकू। बाबू घर झरका भितरू जणे बाबू परी रास्ता को चाही थाए। सेठी लोके जा आस करूछंती। परिबा बिकाली गले टमीर मने पड़ी जाए बाबूंकर परिबा किणा हुए बोली। दी थर भुकी दे ओह्लई आसे सीढ़ी उपरू। पुणी धाई जाए, पुणी ओह्लाए। एई ठाररू समस्ते जानती कौन बिक्री जाउछि जे घरे किणिबाकू टमी बराद करुछि। सहरिया बाबूंक परी टमी को भी खाली भात देले अरुचि हुए। से खोजे डाली तियण न पाइले पड़िथिबा चोपातक खाई से तार आशा मेंटाए। झीए मुंड कुंडेइले बेले टमी आसी पाखरे बसी देखुथाए। बोध हुए तार इच्छा हुए मुंड कुंडेइबा पई। मझिरे मझिरे गोटिए कड़ा ब्रुसरे ताहार लोमकू घसी कअँल ओ सफा करा जाए। टमी को उशुआसिया लगे। से आखि बंद करी पड़ी जाए। ताहार इच्छा हुए दिन दिन धरी ताहार देह खाली ब्रुसरे मजा हेउथांता। लोके मुंड कुंडाइला बेले टमी प्रतिदिन बसी रहे। सुविधा पाइले दर्पण पानिया को चाटे। किछि सुविधा न हेले कुंडाउथिबा मणिषंकर गोड़ को चाटू थाए। माड़ खाए जे काम बेले टमी एमते हैरान करी कामरे क्षति करुछि। छिड़िकी जाई पाख लोकंक मुंडरे जोर खेंची हो जाए। टमी खाए गोईठा। बणुआ लोके सहर को आसी सहरिया पाल्टिला परी ए कुकुर सहरिया हो जाइछि। टीण दूध चॉकलेट जेली आदि ताकू भल लागे खाइबाकू। भंगा टीण दूधर टीणरे लाखी रहिथिबा दूध को चाटू चाटू से ताहार मुह को खंडिया करी रक्तदान मध्य करिछि। ताहार पोषिला बाबू माने दाढ़ी चांछिला बेले
ଥରକୁ ଥର ଖୁରକୁ ନିଜର ମୁହଁର ରକ୍ତ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଶେଷ ମମତାରେ ଖୁରଟିକୁ ପୋଛି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଟମି ଚାଲିଯାଏ ଗୋଟିଏ ଝରକା ପାଖକୁ। ସିଡ଼ି ଘର ଉପରେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଥିବା ଝରକାଟି। ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ 8-9 ଘଣ୍ଟା ବସେ ସେ। ପଦାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ନଇଲେ ଶୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ତାହାର କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ କରି ରାସ୍ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଝରକାର ରେଲିଂ ମଝିରେ ମୁହଁଟିକୁ ଭରତି କରି ସେ ଚାହିଁଥାଏ। ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲା କୁକୁର ଦଳଟିଏ ବୁଦା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଘର କରି। ଖରା ତାତି ସହନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୁଅନ୍ତି। ଶୀତଦିନର କାକର ଟୋପା ତାଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ବୋହି ଆସି ପେଟ ପାଖର ଭୁଇଁକୁ ତିନ୍ତାଇ ଦିଏ, ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ କୁକୁରର ଛବି ତିଆରି କରେ। ଟମିକୁ ଦୁଆରଟା ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ସେ ଖୋଜେ ଘର କଣରେ ରହିବାକୁ। ବର୍ଷା ପାଣି ଦେଖିଲେ ତାହାର ନାକରୁ ପାଣି ଗଡ଼େ। ସେ ଝରକା ସେପାଖରୁ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ କେଜାଣି। କାମ ଭାରି କମ୍, କାରଣ ଟମି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କର ଟହଲିଆ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୁଗା, ପୁରୁଣା ଟେବୁଲ ଚୌକି, ପୁରୁଣା ବାସନ ଆଉ ପୁରୁଣା ଘଡ଼ି ଜୋତା ଆଦି ଅଛି, ତାକୁ ରାତିରେ ଜଗିବା ଟମିର କାମ। ଏସବୁ ନେବାକୁ କିଏ କାହିଁକି ଆସିବ? ତେଣୁ ଟମିର କାମ ନାହିଁ। ସେ ବସି ତାହାର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ୁଥାଏ, ନଇଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଅବା ଶୋଇଥାଏ। ବାରବୁଲାଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା କରିବାକୁ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ ହେଉଥାନ୍ତି। ଟମି ପରି ତାକୁ କେହି ଯାଚି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଟମି ଗର୍ଜି ଉଠେ ଘର ଭିତରେ। ସହରର ବାବୁ ଖାଲି ତାରି ପରି ଜଣକୁ ଦେଖେ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ। ଏଇ ବାରବୁଲା ଭିକାରୀଗୁଡ଼ା ତାହାର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହାର ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ତିଆର। ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ଲାଭ ନାହିଁ। କେବେ ଆମ ବାପ ଅଜା ବଣରେ ମଫସଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନଈର କୁମ୍ଭୀର, ବୁଦାର ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରୁଥିଲା କି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ନଈ ତାହାର ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ଚାଳିଆ ପିଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସପରିବାରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦା ପରି ଏକାଠି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରି ତାହାର ସୁଅରେ ଠେଲି ନେଉଥିଲା ଏଠୁ ସେଠିକି। କେବେ ସହରିଆ ସଭ୍ୟ ଲୋକେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି, ପୋଲିସ ଧରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେବାକୁ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅବା ଅତି ହେୟ ଧନ ଦୌଲତଙ୍କୁ। ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଟମିର ବି ସେଇ ମତ। କେବେ ତାହାର ବାପ ଗୋସିବାପା ବଣ ଭିତରେ ବାଘ ବିଲୁଆଙ୍କ ମେଳରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ପାଇଲେ ଖାଉଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ତ ନଥିଲା, ବେଳ ଜାଣି କିଏ ଖାଉଥିଲା କାହାକୁ? ନଥିଲା ତ ସଞ୍ଚୟର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଆଉ କ'ଣ ବା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ? ଟମି ଆସି କୋଠା ଘରେ ରହିଲାଣି। ସେ ଜାଣେ ବୁଲିବା ଜାଗା କୋଠା ଉପରେ। ସେଠି ଭଲ ପବନ ଦିଏ। ଟାଣ ପବନରେ ଟାଣ ହୋଇ ସେ ପବନକୁ ଶୁଙ୍ଘେ ପିଇଯିବା ପାଇଁ। ମାଟି ଉପରେ ପାଇଖାନା ନ କରି ସେହି କୋଠାଟିର ବଡ଼ ଚଟାଣରେ ଗୋଟିଏ କଣକୁ ସେ ତାର ଲଣ୍ଡି ଗଦା କରିଛି। ବେଶୀ ଅସନା ହେଲେ ନିଜେ ବାବୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କି ଦରକାର ଆଉ ସେ ଦୁସ୍ତ କାହାଣୀ ଭାବିବା? ବାବୁମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେବେ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଚାକର ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆଖି ବୁଜା ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲୋକ 10 ପ୍ରାଣୀକୁ ଜିଆଇ ଷଣ୍ଢ ପରି ମୋଟା କରିସାରି ବି ହାତୀଶାଳ ପରି ଘରଟିଏ କରିପାରୁଛି। ଛାଡ଼ ସେ ପୁରୁଣା କଥା। ତଥାପି ଟମି ପାଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ସେ ପଶୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଭଲ ଖାଇବାକୁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ଏଠିକାର କି ଦିଲ୍ଲୀ ଆହ୍ଲାବାଦର ହାକିମମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ପଶୁ। ଏମାନଙ୍କର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ। ଟମିର କିଆଁ ଦୁଃଖ ହେବ? ସେ ବସିକରି ହାଇ ମାରେ ଓ ଶୋଇପଡ଼େ ଆରାମରେ। ଏହି ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମିଳିବ? କୋଠା ଘର ଭିତରେ ରହି ଟମି ସେଇ ବାରବୁଲାଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ କେତେଥର ଥଟ୍ଟା କରିଛି, କେତେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଛି। ଟମିର ଯୌବନ ଆସିଲାଣି। କୁକୁରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ଠିଆ ହୁଏ ଝରକା ପାଖରେ। କଅଁଳ ଘନ ଲୋମ ଯୌବନର ରଙ୍ଗବୋଳା ମୁହଁ। କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାକ ଫୁଲି ଉଠେ। ମଣିଷଙ୍କ ପରି ପଶୁ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଦେହକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଧନ ଦୌଲତ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ପରି ଜଣାଯାଏ। ହେଇ ଜଗିଥାଅ ଟମିକୁ। ଏଇ 2 ମାସ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଚାରିଆଡ଼େ। ସହର ବଜାରରେ, ସିନେମା ଥିଏଟରରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରିରେ
ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ତରରେ ଏହି ବାରବୁଲାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ। ବାହାରେ ବାରବୁଲାଙ୍କ କଳରବ ଓ କାକୁତି। ଆ ପଦାକୁ ଆ, ଏଠି ପବନ ସୁଲୁସୁଲିଆ ହେଇ ବହୁଛି। କଅଁଳ ଖରା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭୂତିଆରି ଲଟାରେ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଠେଲି ତଡ଼ୁଛି ବଣବୁଦାରୁ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ରହିବାରେ ଆନନ୍ଦ। ବାରବୁଲାଙ୍କର ସଂସାର ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂସାରରେ ବଢ଼ିଲେ ବି ବାରବୁଲା ସରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟମିର ଅତି ନିବୃତ୍ତରେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ଜାଗି ଉଠେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ବିକଳ ହୋଇପଡ଼େ କୋଠା ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭୁଲି ପୁଣି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ବୁଦା ଭିତରକୁ। ଏଠି ସଭ୍ୟତାର ପୋଷାକ ଖାଲି ବୋହିଗଲା ନଈକୁ ବନ୍ଧାଇ ସେଥିରୁ ହୀରାକୁଦର ବିଜୁଳି ପରି ଶକ୍ତି କାଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଏହି ଜୀବଟି ସେମିତି ମଣିଷଙ୍କ ଆଶ୍ରୟକୁ ଏତେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି ଯେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଲୋକ ଯେମିତି ଚାକିରି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିର ଛାଇ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଧନର ନିର୍ଭରରେ ରହି ଚଳିବା ଶିଖିଗଲେ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଉଥିବା ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିରାଣୀ, ଓକିଲ ଥରେ ଗୋଟିକୁ ନିର୍ଭର କରିବା ଶିଖିଗଲେ ଯେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଗୋଇଠା ଖାଇଲେ ବି ଆଉ କି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି? ତଥାପି ଟମି ତାର ବନ୍ଧନରୁ ଶାସନକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ସେହି କୁକୁର ଦଳରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହି ଅବାଧ୍ୟତା ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଇ କୋଠା ଘରର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବନ୍ଧନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଟମିର ଛୁଆ ହେବ। କେଡ଼େ ଅସନା ଅଜାତି ଗୁଡ଼ାଏ ହେବେ। ଟମିଟା ଅବାଗିଆ ଦିଶିବ। ପଶୁ ଜାତି କ'ଣ ବୁଝେ? ମଣିଷ ଛୁଆ କରିବା ଟମି ଦେଖିଥିଲା। କେତେ ସେବା ଯତ୍ନ। ସେ ସେମିତି ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରୁଥାଏ। ଯାହା ମିଳେ ଗିଳିଦିଏ। ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ଆଖି ଫିଟିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଖାଇ ଜିଇଁବେ। ତାହାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦିନଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ। 4ଟି ଛୁଆ। ନିଜର ଅଣଓସାରିଆ କୋଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଦଦରାଟି ଘରଟିର ଉପର ବଖରାରେ ଧରିଗଲେଣି। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚୂନ ଖସେ। ତାହାର କିନ୍ତୁ ଭୟ ନାହିଁ ଏଇ ଉସେଇଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଘରଟାକୁ। ଡର ତାହାର ମଣିଷଙ୍କୁ। ତାହାର ଦୁର୍ବଳ ପିଞ୍ଜରାର ଘୋଡ଼ଣୀରେ ସେ ନିଜେ କୋଳ ତଳେ 4ଟି ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ଘରର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ? ଖାଇଲା ପରେ ସବୁଦିନ ପରି ତାକୁ ଡକାଯାଏ, ଟମି। ଭୋକ ଚମକିଯାଏ ପେଟ ଭିତରେ। ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଚାଟି ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଶୋଇ ରହେ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭୋକଠାରୁ ବଡ଼। ତାହାର ସେଇ କଳା ମଚମଚ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଝରକା ଯାକେ ଆସିଲେ ଟମିର ଦୁର୍ବଳ ଭୟାର୍ତ୍ତ ଆଖି ହିଂସାରେ ଜଳି ଉଠେ। ଧଳା ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ତାର ଦିଶିଯାଏ। କଙ୍କାଳର ଭୟ ଦେଖାଇ ଉପର ଓଠ ଯାକେ ଉଠିଯାଏ। ନେଇଯିବେ, ନେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। ଦିନଯାକ ଲୋକେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଥାଳି ଧୁଆ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ପ୍ରତିଥର 2ଟା 4ଟା ଖାଉଥିଲା। ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚାଟି ସେଇ ଆଶା ମେଣ୍ଟାଏ। ଏଣେ ଛୁଆଯାକ ଆନନ୍ଦରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୁଧ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଦୁଧ ସରି ଆସିଥିଲେ ତାର ପହ୍ନାର ଚିରଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଜାକି ଧରେ କୋଳରେ। ସେତିକି ତାହାର ସମ୍ବଳ। କାରଣ ସେ ପଶୁ। ଅଭ୍ୟାସ କରି ଟମି ତାହାର କୁକୁରର କୃତଜ୍ଞତା ଦିନକୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଦେଖାଉଥିଲା ଘରର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କାମରୁ ଫେରିଲେ ଟମି ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ଘରେ ପିଲାମାନେ କି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ କେମିତି ଥିଲେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମଟିରେ ଟମି କେବେ ହେଳା କରେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ ଦୂରରୁ କେବେ କେମିତି ଧାଉଁଥାଏ ଜୋରରେ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ହେବାର 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଟମି ଆସି ଦେଖା କରିନାହିଁ। ରାତିରେ ସେ ଖାଇ ହାତ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଟମି ତାହାର ଛୁଆ 4ଟିଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା। କୁଁ କୁଁ ହୋଇ ଦୁଆରେ 2 ହାତ ଖୋଲି ଗଡ଼ିଗଲା। ସେହି ତାହାର କୁଶଳ କୃତଜ୍ଞତା। 2 ଦିନ ନ ଆସିବାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦେଖିବାର ଆନନ୍ଦ। ନ ଖାଇ ଫେରି ଧାଇଁଗଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୁଣି ଆସିଲା 2ଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଣର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀଟି ଆଜି ସହରର କୋଠାରେ ଭିକାରୀ। ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥାଏ ଟମି। ଭିତରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ କେଁ କେଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଟମିକୁ ଦୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲୁଚୁଛି, ଆଉ ତେଣେ କହିଗଲେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ମାଡ଼ ଡର ଦେଖାଇ ତାକୁ ଭିତରେ ପୁରାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଉଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ପଳାଇବ କାହିଁକି? ହାଡ଼ ପଞ୍ଜରାରେ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ସମ୍ଭବ ଖାଇସାରିଲେଣି ଛୁଆଯାକ।
ତାହାର ଲାଞ୍ଜ କାନ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନାହିଁ। ଏଇ ସଭ୍ୟ ସହରର ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ମାଆମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏତିକି ସେବା କରୁଥିଲେ, କସ୍ତୁରବା ପାଣ୍ଠିରେ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି ଚାଲନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମରିଗଲା। ମରିବା ଆଗରୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଧାଇଁ ନ ପାରି ଖାଲି ଠାକରେ ବସି କେଁ କେଁ ହେଉଥାଏ। ଟମି ଯାଇ ଥରେ ଚାଟିଦିଏ, ବୁଲି ଆସେ। ମନେକରେ ସେଇ ଛୁଆଟିର ମା ସାଙ୍ଗରେ ଧାଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଡାକି ଡାକି ମରିଗଲା। ବିଚରା କୋଠା ଘରର ଅଇଁଠା ଚାଟିବା ଶିଖିଲା ନାହିଁ। ଟମି ତାକୁ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ଏଠି ସେଠି ଥୁଏ ଆଉ ଚାଟେ। ଲୋକେ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗଁ ଗଁ ହୁଏ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବାହାନାରେ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ସେ ଚାରିପଣ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଟମି ଏଥର ପାଗଳ ହୋଇଗଲା ବୋଧହୁଏ। ନିଜର ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ପଶୁମାନେ ଖାଆନ୍ତି? ଆରଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବି ଖାଇଯିବ। ମଣିଷଙ୍କୁ ହୁଏତ ଛକିବ। ଲମ୍ବା ଠେଙ୍ଗାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମଲା ଛୁଆଟି ତାହାଠାରୁ କଢ଼ା ହୋଇ ପାଚେରୀ ଡିଆଇଁ ଦିଆଗଲା। ଟମି ଦେଖିଲା ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ତାହାର ପେଟ ଭିତରର ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲା। କେବଳ ଠିଆ ହୋଇ ପାଚେରୀକୁ ଶୁଙ୍ଘେ। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ମଲେ ସେମିତି ପାଚେରୀ ଆରପାଖେ ଲୁଚିଗଲେ, ତାହାର ଆଖିର ଆଗେ ଆଗେ। ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ରହିଲା। ଟମି ତାକୁ ଖୁଆଇ ବଳୁଆ କଲା। ଏଇଟି ତାହାର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ। କୁକୁର ଜଗତକୁ ଏତିକି ତାହାର ଦାନ। ସୁନେଲି ଖରା, ରୂପେଲି ଜହ୍ନ, ଫୁଲର ବାସନା, ପ୍ରଜାପତିର ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ପାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏମିତିରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆସିଥିଲେ ତାହାର କାନ୍ଦଣା ଭିତରେ, ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ତାକୁ କନ୍ଦାଇ। ତଥାପି ବାବୁମାନେ କହନ୍ତି ସେ ପଶୁ, ସେ ହସକାନ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାହାର କୌତୁକିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ପଡ଼ିଶା ଘର ନେଇଗଲେ ପାଳିବେ ବୋଲି। ନେଲାବେଳେ ଟମିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଛୁଆକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। କିଏ ଚୋରାଇଲା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଠି କୁଁ କୁଁ ହୋଇ କହେ ଛୁଆଟିକୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ। ପାଚେରୀର ଚୂନକୁ ଶୁଙ୍ଘି ସେମିତି କୁଁ କୁଁ ହୁଏ। ଏହି ପାଚେରୀ ତାହାର ଶତ୍ରୁ। ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଗୋଡ଼ ନଖରେ ରାମ୍ପେ। ରାସ୍ତାରେ ଗହଳି। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ତାହାର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱର କାଢ଼େ। ସେତକ ସଂସାରର ଗୋଳମାଳକୁ ବୁଡ଼େଇ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗହଳି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଶୋଇଗଲେଣି। ଟମିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଗଲା। ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ଠିକ୍ ସେଇ ପାଚେରୀ ଆରପାଖେ। ଘରଯାକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କଲା। ପାଟି କରି ଭୁକି ବୋବେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା। ପାଚେରୀ ଯାଏଁ ଧାଇଁଯାଏ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଏ। ଛୁଆଟି ସେ ପାଖରେ ଅଛି, ଦିଅ। ନିଦ ଭଙ୍ଗାଇଥିବାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ଛୁଆଟିର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ହୁଏ। ଟମି ନ ଶୋଇ ବାହୁନେ। ଘରେ ଶୁଭେ, ଆଜି ଏଇଟା ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇଗଲା। ଆଜି ଦେଖ ପୁଣି କେତେ ସୁଆଗ। ପାଚେରୀର ଚାରିଆଡ଼େ ନିବୁଜ। ଘରର ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ। ସେଥିରେ ଟମି ବନ୍ଦୀ। ପାଚେରୀ ଆରପାଖେ ଠିକ୍ ତାରି ଛୁଆର କାନ୍ଦଣା। ହଁ, ତାରି ଛୁଆ ତ। ସେଇ ପାଚେରୀରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ କଣା ଥାଏ। ସେଥିରେ ମୁହଁ ପୂରେଇ ଅନେକ ସମୟ ରହେ। ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ବୋବାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଣା ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ ନାହିଁ। ନିଶୂନ ରାତି। ସବୁଆଡ଼େ ଶୋଇଛନ୍ତି ଟମିର ଖାଉନ୍ଦ ଘର ଓ ଛୁଆ ରହିଥିବା ପଡ଼ିଶା ଘରର ସମସ୍ତେ। ଛୁଆଟି ବେଳେବେଳେ ବୋବାଇ ଉଠେ। ଗହନ ରାତିର ଥଣ୍ଡା ପବନ ସେ ସ୍ୱରକୁ ବୋହି ଆଣେ ଟମିର କାନ ପାଖକୁ। ଛୁଆଟିକୁ ଶୀତ କରୁଛି। ମା କୋଳର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଟମିକୁ ଶୀତ କରୁଛି। ଛୁଆଟି କେଇଦିନ ହେଲାଣି ତାହାର କୋଳକୁ ଉଷୁମ କରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଖିଆଲରେ ସେ ପାଚେରୀ କଣା ଭିତରେ ଟମି ଗଳି ଯାଇଛି ସେ ପାଖକୁ, ତାହାର ଛୁଆଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲି। ପଶିଯାଇ ପୁରା ସେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ଫେରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଣଓସାରିଆ ନଳାରେ ତାହାର ଦୁର୍ବଳ ପିଞ୍ଜରା ଚିପି ହୋଇ ରହିଗଲା। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଜନ୍ତା। ଏହାର ଭିତରେ ତାହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବଣର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ଅସହାୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଥର ମରିଥିଲେ। ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ଜନ୍ତାରେ ଚାପି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଛୁଆର କାନ୍ଦଣା ବାଜେ ଆଖି ଆଗରେ। କାନ ଦିଟା ଘଷି ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହାର ଟିକି ହୃଦୟଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆକାର ପ୍ରକାରରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଟି ଚିପି ହୋଇ ହାଡ଼ ତଳେ ପୁଣି ସକାଳ ବେଳକୁ ଜଣାଗଲା। ତାହାର ମେଲା ଆଖିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମନେ କଲେ ସେ ଜିଇଁଛି। ତାକୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ
ପରେ ପାଚେରୀର ଇଟା ଭାଙ୍ଗି ବାହାର କଲାବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କୁଢ଼ଟିଏ ହୋଇ ତାହାର ମଲା ଦେହ ଉପରେ। ଏହି ଇଟା ଚୂନର ପାଚେରୀ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଯୌବନର ଗୀତ ଗାଇ ତାହାର ଚେତନା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେଇ ପୁଣି ତାର ଛୁଆକୁ ନେଇଥିଲା। ସେଇ ପାଚେରୀ ଆରପାଖେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ତାହାର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରକୁ ପାଚେରୀ ବାଧା ଦେଉଥିଲା ମା ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପାଚେରୀ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମାକୁ ନିଜ ଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଧା ଦେଇ ଏକାବେଳକେ ନେଇଗଲା ଆରପୁରକୁ। ଆରେ ଦେଖ ଟମି ମରିଗଲା କେମିତି। ପଶୁ ଜାତି ତ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି। ମଣିଷ ତାହାର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିକୁ ଚୋରେଇ ନେଲେ ସେମାନେ ବଳୁଆ ବୋଲି। ତାକୁ ତାହାର ମରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି। ମଲା ପରେ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ହୃଦୟବାନ ବୋଲି। ଧନୀ ସାହୁକାର ଠିକ୍ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ପଶୁ ପରି ଗଢ଼ିଦିଏ। ତାପରେ ତାହାକୁ ମାରିସାରି ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରେ ଓ ବଡ଼େଇ କରି କହି ବୁଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।